యెస్. మ్యామ్ చెప్పినట్టు అందరూ రీనేమ్ చేసుకోండమ్మా మీ నేమ్స్‌తో. మొబైల్స్ నేమ్స్‌తో వద్దు. ఇంగో గ్యాలక్సీ J7 నెక్స్ట్ అని ఉంది. అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ రీనేమ్ దెమ్ విత్ యువర్ నేమ్స్. So what is today's news? Anybody can. సో మీరు విన్నది ఏదైనా చెప్పొచ్చు న్యూస్. ఒక్కరే అన్ని న్యూస్‌లు చెప్పాలని లేదు. యూ కెన్ సే ఎనీథింగ్. సో మార్నింగ్ లేచి కాలేజ్‌కొచ్చే లోపు యూ మైట్ హావ్ లిసన్ సంథింగ్. అది డ్యూరింగ్ జర్నీలో ఎవరైనా మాట్లాడిందైనా అయ్యుండొచ్చు. లేకపోతే మీరు న్యూస్‌లో ఆన్‌లైన్‌లో చూసిందైనా అవ్వచ్చు. లేదా న్యూస్ పేపర్ చదివిందవ్వచ్చు. లేదా న్యూస్ విన్నదవ్వచ్చు. ఎనీథింగ్? న్యూస్ అంటే న్యూస్ రీడర్ చెప్పే ఫార్మాట్‌లో చెప్పక్కర్లేదు. జస్ట్ నార్మల్‌గా చెప్పండి. వాట్ ఈస్ టుడేస్ న్యూస్ అని. యాహ్! Jesse, you can unmute yourself. Access has been given to you. Jesse, CGT, GVJC, Gracie. Yeah. Ma'am, I'm Yes. Jessie, ma'am. Jesse. Good morning, Jesse. Good morning, ma'am. మద్దిలపాలెం వొకేషనల్ జూనియర్ కాలేజ్ మ్యామ్. ఈ రోజు న్యూస్ ఏమొచ్చు, హైదరాబాద్ లో మన వైజాగ్ వాళ్ళు 6 చనిపోయారు మేడం ఈ రోజు న్యూస్ లో. అదే కదా మేడం అడిగారు న్యూస్ ఏంటి ఈ రోజు అని. News, yes. I asked today's news. అది కొంచెం ఇంగ్లీష్ లో చెప్పడం రాదు మేడం. ట్రై చేయి. నేను దాన్ని నువ్వు ట్రై చేస్తే నేను నీకు హెల్ప్ చేస్తాను. టుడే న్యూస్ ఈజ్ in Hyderabad, from Vizag, people, 6 members died. Yes, you're right. Die in Hyderabad, ma'am. 6 members from Vizag died in Hyderabad. క్రైన్ లింక్స్ అవి ఊడిపోయి కార్స్ మీదకి వచ్చేస్తుందండి. So how it has happened? Crane ఉంది కదా మేడం, Crane links. Okay. It was an accident. క్రైన్ లింక్స్ ఊడిపోయి కార్స్ మీదకి వచ్చేసిందంట, కార్ మీదకి. సో అందులో ఉన్న వాళ్ళు మన వైజాగ్ నుంచి 6 members చనిపోయారంట. Oh, so sad. It was an accident. అంతే మేడం న్యూస్. ఇంగ్లీష్ కొంచెం చాలా పూర్ మేడం, కొంచెం కాదు చాలా. But you tried well, Jesse. And even నిన్న ప్రిపోజిషన్స్ అవి కూడా బాగా చెప్పావు కదా. The day before yesterday. If you try, you can learn easily. Okay, ma'am. Yes, you said. Yes, she said it was an accident. In an accident, people from Vizag died in Hyderabad. Thank you, JC. It was a sad news. Yeah, we have one more, Srilu Lakshmi. Yeah, unmute yourself, Srilu Lakshmi. JC, thank you for your participation. Srilu Lakshmi?
Yes. You raised your hand. Do you want to say any news? Today's news? So whatever she knows, she said. You also can say like that. Jessie, think you are having your breakfast. So while you're having your breakfast, please turn off your video. Thank you. Yeah, Srilu Lakshmi. ఇంకా ఎవరికి ఏ న్యూస్ తెలీదా? ఓకే. ఈలోపు ఇంకా ఏమన్నా ఎవరికైనా న్యూస్ తెలిస్తే you can raise your hand. You can say that to us. We have enough participants now. Yeah, we have Satish. Satish, you can unmute yourself. Access has been given to you. Satish. Satish. No, madam. So yesterday we started tenses. We have learned the structure and the verb forms, and today we learn uses of tenses and the formation of sentences. We'll practice formation of sentences in the given tense. So tenses lo sentence frame చేయటం and uses which tense can be used in which aspect, ఏ aspect లో ఏ tense ని use చేయాలి, దాని structure ఏంటి, we'll learn those things today. Okay, get ready. So first I'll share my screen and look at that PPT. So we know we have main three tenses: future, past, and present, or present, past, future, whatever it may be, the order. Yeah, look at this. What is a tense? The tense is a word derived from a Latin word tempus. Tempus means time. A verb indicates the time of action, event, or condition by changing its form. మనకి ఎందుకు ఈ 5 forms of verbs ఉన్నాయి అంటే according to the time it changes its form. A form, verb form బట్టి we can know when it has happened. Exactly when the action has taken place అనేది we can know only the form of verb. So what is tense ante? Tense is nothing but a time. Tense is a word derived from a Latin word tempus. So ikkada verb అనేది it plays a crucial role in tenses. Verb అనేది చాలా crucial role play చేస్తుంది because only verb form change అవడంతోని మనకి ఆ tense అనేది ఐడెంటిఫై చేయడం జరుగుతుంది. Okay. So based on time frame we have 3. మనకి అది తెలుసు: present, past, future. What is going on now is present. What will be happen tomorrow is future. What has happened is yesterday, that is past. So
See, what tense expresses what? Present tense expresses an unchanging, repeated, or recurring action or situation that exists only now. It can also represent a widespread truth. See here, present tense lo eppudu kuda an unchanging, repeated, reoccurring actions. So reoccurring actions అన్నప్పుడే మనం డైలీ యాక్షన్స్ అని చెప్తాం కదా. డైలీ యాక్షన్స్ అంటే విచ్ హ్యాపన్స్ daily, reoccurring. Once today we had breakfast, so today we had breakfast, tomorrow, day after tomorrow, that is happens regularly. It happens regularly. We sleep, we wake up, we brush our teeth, and we take bath. All these things happens regularly, occurs, means every day the same happens. So that kind of actions, unchanging, remember that present tense expresses an unchanging, repeated, or reoccurring actions or situation that exist only now. It can also represent a widespread truth. So ఇక్కడ మనకి హ్యాబిట్స్ ఉంటాయి కదా, డ్రింకింగ్ టీ or drinking coffee or doing exercise, all these our habits, avi kuda we can express in present tense. Our habits, daily actions, universal truths which occurs frequently, అలాంటివి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమందికి ఒక హ్యాబిట్ ఉంటుంది, ఎవ్రీ థర్స్డే దే విజిట్ టెంపుల్ ఆర్ ఎవ్రీ సండే యూ గో టు చర్చ్. అండ్ అంటే ఈ సండే అయింది, నెక్స్ట్ సండే ఇట్ హ్యాపెన్స్ regularly. That kind of actions can be expressed in present tense. Coming to past tense. Past tense expresses an action or situation that was started and finished in the past. So which was started in the past and finished in the past. Future tense expresses an action or situation that will occur in the future. So this we are very clear about this. Future ఏంటంటే రేపు జరగబోయేది. Okay, I think you are clear with this. So based on aspect, so based on time we have present, past and future, right? And based on aspect, సో ఇక్కడ ఆస్పెక్ట్ బట్టి మనకి సబ్ టెన్సెస్ ఉన్నాయి కదా. వీ హ్యావ్ 4 సబ్ టెన్సెస్ అండర్ ఈచ్ మెయిన్ టెన్స్. టుగెదర్ వీ హ్యావ్ 12 టెన్సెస్, రైట్? దోస్ 12 టెన్సెస్ ఏంటంటే, సో ఇండిఫినిట్ ఆర్ సింపుల్, అది ఎగ్జాక్ట్గా ఒక యాక్షన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, ఎప్పుడు ఎండ్ అయింది, ప్రెజెంట్లో ఎండ్ అయిందా, పాస్ట్లో స్టార్ట్ అయిందా, పాస్ట్లోనే ఎండ్ అయిపోయిందా, లేకపోతే పాస్ట్లో స్టార్ట్ అయ్యి ప్రెజెంట్ వరకు జరుగుతుందా, లేకపోతే ప్రెజెంట్లో స్టార్ట్ అయ్యి ప్రెజెంట్లోనే ఎండ్ అయిపోయిందా అన్న ఆస్పెక్ట్ని బట్టి, ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ దాట్ వీ హ్యావ్ 4 సబ్ టెన్సెస్. సో ఆ 4 ఏంటంటే ఇండెఫినిట్ ఆర్ సింపుల్. సింపుల్ టెన్సెస్ని ఇండెఫినిట్ టెన్స్ కింద చెప్తాం. సింపుల్ ఆర్ ఇండెఫినిట్, సింపుల్ ప్రెజెంట్ ఆర్ ఇండెఫినిట్ ప్రెజెంట్. సో సింపుల్ అన్న వర్డ్కి ఇంకో వర్డ్ ఇండెఫినిట్. ఇండెఫినిట్, ద నేమ్ చూడండి, ఇండెఫినిట్, నాట్ డెఫినిట్. డెఫినిట్ అంటే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఇండెఫినిట్ ఆర్ సింపుల్. నెక్స్ట్ కమ్స్ కంటిన్యూస్ ఆర్ ప్రోగ్రెసివ్. కంటిన్యూస్గా జరిగేది దానికే ఇంకో వర్డ్ ప్రోగ్రెసివ్. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ ఫర్ దీస్ వర్డ్స్. సింపుల్ అన్న, ఇండెఫినిట్ అన్న, ఇండెఫినిట్ ప్రెజెంట్ అన్న, సింపుల్ ప్రెజెంట్ అన్న ఒకటే. ప్రెజెంట్ ప్రోగ్రెసివ్ టెన్స్ అన్న, ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అన్న ఒకటే. ఓకే, సో వాటికి ఉన్న అదర్ నేమ్స్ ఇండెఫినిట్ అండ్ ప్రోగ్రెసివ్. నెక్స్ట్ కమ్స్ పర్ఫెక్ట్ ఆర్ కంప్లీట్ టెన్స్. పర్ఫెక్ట్ ఆర్ కంప్లీట్, ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అయినా ప్రెజెంట్ కంప్లీటెడ్ అయినా ఒకటే, ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్. అలాగే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్, పాస్ట్ కంప్లీటెడ్, ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్, ఫ్యూచర్ కంప్లీటెడ్. సో ద నేమ్, వాటికున్న అదర్ నేమ్స్ ఇండెఫినిట్ కానీ, ప్రోగ్రెసివ్ కానీ, కంప్లీట్ కానీ. నెక్స్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్సెస్. సో మనకి ప్రతి దాంట్లో we have these 4 sub tenses. So present indefinite,
past indefinite and future indefinite, and present progressive, past progressive, future progressive. Present perfect, past perfect, future perfect, and the other name for is complete. And present perfect continuous, past perfect continuous, and future perfect continuous. These are the subtenses we have based on aspect. Based on time, we have 3. Based on aspects, we have 4 subtenses under that. So indefinite tenses. What is indefinite tenses? Amma possibility unte either you make a note of these things or take screenshots of these things. ఎందుకంటే నేను మీకు మేబీ ఆన్ మండే మీ చేత ఒక్కొక్కరి చేత ఒక సెమినార్ లాగా చెప్పిస్తాను. You have to explain these things. And also we have an assessment tomorrow. మీకు రేపు ఒక అసెస్మెంట్ కూడా ఉంటుంది. Okay. So be prepared for these things. So indefinite tenses, అన్ని indefinite tensesలో ఏముంటుందంటే the 3 indefinite tenses or simple tenses describe an action but do not state whether the action is finished. చూసారా, indefinite tensesలో అన్ని సింపుల్ టెన్సెస్లో ఒక యాక్షన్ గురించి డిస్క్రైబ్ చేస్తాము, బట్ అది ఎక్కడ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయినట్టు కనిపించదు. ఐ మీన్ ఫినిష్డ్ యాక్షన్ కాదు. So coming to continuous tenses, the 3 continuous tenses or incomplete tenses or progressive tenses describe an unfinished action. ఇక్కడ కూడా unfinished action ఎందుకంటే మన జరుగుతూ ఉంటుంది. So I am teaching now, you are listening now, it is going on, it is not finished at this moment. Next, perfect tense. The 3 complete or perfect tenses describe a finished action, complete అయిపోయిన finished action గురించి చెప్పేది perfect tenses. And perfect continuous tenses to combine the complete tenses and the incomplete tenses to describe an action which was in progress and then finished. So ఇక్కడ perfect continuous ఎప్పుడు కూడా which started long back and it is continuing still, అలాంటివి. To combine the complete tenses and incomplete tenses. So sort of combine incomplete tenses, complete tenses ante complete tenses ante perfect, incomplete tenses ante continuous. So both, the combination of both perfect, continuous. So you know this thing, there are 12 possible verb tenses, present, past and future, and under each tense we have again 4 subtenses, together we have 12. We know this. So present lo, present indefinite or present simple, present continuous, present perfect and present perfect continuous. And same past indefinite anna simple past anna okate, and past continuous or past progressive, past perfect, past perfect continuous. And in future also future indefinite, that is nothing but simple future, and future continuous, also future progressive, future perfect and future perfect continuous. So the rules of these tenses already we have seen yesterday. ఈ టేబుల్ మేము నిన్నే నేర్చుకున్నాం, ఇలా ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్బ్ ఉంటుంది అని. మనకున్న 5 ఫార్మ్స్ ఆఫ్ వర్బ్స్లో ప్రజెంట్ టెన్స్ వచ్చేటప్పటికి 2 ఫార్మ్స్ ఆఫ్ వర్బ్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఒకటి V1, ఒకటి V1 ప్లస్ ఎస్ఆర్ ఈఎస్ ఫార్మ్ ఒకటి, 2 యూజ్ చేస్తాం. సింపుల్ పాస్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఓన్లీ V2 యూజ్ చేస్తాం. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. ఫ్యూచర్ వచ్చేటప్పటికి V1 ఫార్మ్ యూజ్ చేస్తాం. And next continuous tenses, all the continuous tenses లో ing form నే యూజ్ చేస్తాము. ఆల్ ద కంటిన్యూస్ టెన్సెస్ లో ing form నే యూజ్ చేస్తే కన్ఫ్యూషన్ ఏంటి అని అనుకున్నప్పుడు దానికి సొల్యూషన్ ఉంది. ఏంటిది? వర్బ్, హెల్పింగ్ వర్బ్స్.
హెల్పింగ్ వర్బ్స్తోనే అది ఏ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనేది మనకి తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు పర్ఫెక్ట్ ఫార్మ్స్. పర్ఫెక్ట్ ఫార్మ్స్లో కూడా అన్నింట్లో కూడా V3 ఫార్మే యూజ్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ కూడా ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే బికాస్ విత్ దట్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్. అండ్ పర్ఫెక్ట్ ప్రోగ్రెసివ్ ఇక్కడ కూడా ఇంగ్ ఫార్మ్సే యూజ్ చేస్తాము. బట్ ఎలా తెలుసుకుంటామంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్. సో ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్లో వాడే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అయితే ఈజ్, యామ్, ఆర్. We know singular is, and if the subject is I, helping verb am, and if the subject is plural, helping verb are. And for past tense also, past continuous tense, if the subject is singular, was plus ing form. If the subject is plural, verb plus ing form. And for future continuous, we have will be plus ing form. Next, పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్ వచ్చేటప్పటికి ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్లోని హ్యాస్ ఆర్ హ్యావ్ యూజ్ చేస్తాం. సింగులర్స్ కన్నిటికి హ్యాస్ యూజ్ చేస్తాం. ఐ కానీ సబ్జెక్ట్, ఇఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఈస్ ఐ ఆర్ ఎనీ ప్లూరల్ నౌన్ or any plural noun or any plural noun, we use have. And for past tense ఒక్కటే ఉంటుంది, either it may be a singular or plural. The helping verb is had if the subject is singular or the plural. Singular aina plural aina kuda will use only had. Okay. And for future perfect form also we use will or have. Will have or shall have. And for present continuous, has or have plus present perfect continuous, has or have plus been plus ing form. ఇక్కడ కామన్ ఏంటంటే పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్సెస్కి వచ్చినప్పటికి బీన్ ఇంగ్ ఫామ్ అనేది కామన్గా ఉంటుంది ఆల్ ద టెన్సెస్లో, ప్రెసెంట్, పాస్ట్ అండ్ ఫ్యూచర్లో. ప్రెసెంట్ వచ్చేటప్పటికి హ్యాస్ ఆర్ హ్యావ్ ద సేమ్, సింగులర్ అయితే హ్యాస్ అండ్ ప్లూరల్ కానీ ఐ కానీ సబ్జెక్ట్ అయితే హ్యావ్ యూజ్ చేసి బీన్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ యూజ్ చేస్తాం. And coming to past tense, past perfect progressive forms or past perfect tense lo had been use chestam, and future lo will have been or shall have been. Okay, these are the rules of tenses. So we'll see each tense in detail. So present tense, we know all this present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. Okay, in this we'll see present indefinite tense. See, in this, the simple present is used to describe an action or an event or condition that is occurring in the present at the moment of speaking or writing. For example, I speak English in every day. Time signal every day, always. ఇక్కడ మనకి అది పాస్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ అని చెప్పేటప్పటికి అది ఎంత ఆఫెన్గా అవుతుందని ఒక యాడ్వర్బ్ కంపల్సరీ యూజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ చెప్పాము, అంటే యాక్షన్ రిపీటెడ్గా జరుగుతూ ఉంటుందని. అది ఎంత రిపీటెడ్గా జరుగుతుంది? రెగ్యులర్గా జరుగుతుందా? వన్స్ ఇన్ ఏ వీకా, లేకపోతే ఎవ్రీ వీక్? యూజువల్లీ అసలు ఎప్పుడూ జరగదా? And sometimes, often, rare, every week. I go to church every Sunday, every week. I pay visit to my grandparents' house every month. సో అంటే అది అంత ఫ్రీక్వెంట్గా జరుగుతూ ఉంటుంది. అది ఎంత ఫ్రీక్వెంట్గా జరుగుతూ ఉంటుంది అనేది మాత్రం కంపల్సరీగా యాడ్వర్బ్ యాడ్ చేయాలి మనం. ఓకే, ఆ యాడ్వర్బ్స్ ఏంటంటే ఎవ్రీడే, ఆల్వేస్, ఆఫెన్, ఎవ్రీ వీక్, యూజువల్లీ, నెవర్, సో సెల్డమ్, ఇలాంటివి కూడా present indefinite or simple present. I speak English every day. I drink coffee every day. I do exercises every day. I eat fruits often. I usually go to school in time.
So these are the examples. So get ready with your examples. So ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు అక్కడ present indefinite tense. సో రైట్ మీకు ఏమైనా మీకు తోచిన ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు రాయండి. సో ఆఫ్టర్ దిస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ యూ హ్యావ్ టు కమ్ విత్ యువర్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో మీ రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమైనా ఉంటే అది రాయండి. ఓకే, యువర్ హ్యాబిట్స్ కానీ వాట్ యూ డూ డైలీ అలాంటివి ఏమన్నా కూడా రాయొచ్చు. ఇక్కడ ఎవ్రీడే దగ్గర డైలీ అని రాయొచ్చు, ఆల్వేస్. సో అలా ఒక టెన్స్కి వచ్చి మినిమం 3 ఎగ్జాంపుల్స్ రాయండి. మినిమం 3 ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ టెన్స్, present continuous tense. The present continuous tense emphasizes that the continuing nature of an act, event or condition. సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ వర్డ్స్ ఏంటంటే నవ్ ఏంటి మనం ఏమనుకున్నాం ఆల్రెడీ ఆ ప్రెసెంట్ టైంలో జరుగుతున్నవి అని అన్నాం కాబట్టి ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్ నవ్, అట్ ప్రెసెంట్, ఎట్ ద మార్నింగ్, టుడే. ఇంకొకటి కూడా చెప్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్కి వచ్చేటప్పటికి యూ హ్యావ్ టేకెన్ ఏ బుక్ ఫ్రమ్ లైబ్రరీ. ఒక బుక్ లైబ్రరీ నుంచి తీసుకొని వచ్చాక ఒక రోజులో మీరు ఆ బుక్ చదివేయచ్చు, లేదా ఆ బుక్ని ఈరోజు కొంచెం, రేపు కొంచెం, రేపు కొంచెం కొన్ని పేజెస్ చదువుతారు. సో అంటే కానీ అది ఆ యాక్షన్ అలా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది కదా. సో దాన్ని కూడా కంటిన్యూస్ టెన్సెస్ కింద చెప్పొచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది, అది మధ్యలో ఆపేసినా కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు నైట్ వరకు కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు, ఆపేసారు, మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ దే స్టార్ట్ దర్ వర్క్. సో దాన్ని కూడా మనం కంటిన్యూస్ టెన్స్లో చెప్పొచ్చు. దే ఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ అ బిల్డింగ్ అని చెప్పొచ్చు. సో అంటే ఆ టైంలో ప్రెసెంట్ టైంలో అవ్వటం లేదు కదా మనం మాట్లాడే టైంకి అని అనుకోకలేదు. బట్ ద యాక్షన్ ఈజ్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. ఏదైనా ప్రోగ్రెస్లో ఉన్న యాక్షన్ ఏదైనా కూడా వీ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ దట్ ఇన్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. సో ఒక యాక్షన్ ఏదైనా జస్ట్ కంప్లీటెడ్, అది ఇట్ మే స్టార్టెడ్ లాంగ్ బ్యాక్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఆర్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద ప్రెసెంట్. ఎప్పుడో ఒకటి మనం మాట్లాడుకునే టైంకి ముందు స్టార్ట్ అయ్యి మనం మాట్లాడే టైంకి, ఐ మీన్ అట్ దట్ మూమెంట్ వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్ యాక్షన్ అది కంప్లీట్ అయిపోతే కనుక దాన్ని ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో చెప్తాం. ఐ హ్యావ్ లివ్డ్ హియర్ ఫర్ 2 years. సో ఇలా ఒక యాడ్వర్బ్స్ కింద ఇచ్చారు, టైమ్ సిగ్నల్ అని ఇచ్చారు కదా, వన్స్, ట్వైస్. అంటే అది జస్ట్ కంప్లీటెడ్. ఐ హ్యాడ్ మై బ్రేక్ఫాస్ట్ జస్ట్ నౌ. సో అలా జస్ట్ కంప్లీటెడ్ అనేది అనమాట. ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ మై హోంవర్క్. ఆల్రెడీ అయిపోయింది అని చెప్పడం అనమాట. You all know this present perfect continuous. Yeah, it long back start అయ్యి ఇప్పటికీ కూడా it is still continuing. So look at the example. It has been raining all day. It is still raining right now. అంటే ఆల్ డే అయింది, ఇంకా ఈరోజు కూడా జరుగుతూ ఉంది. యూ కెన్ సే దట్ ఐ హ్యావ్ బీన్ స్టడీయింగ్ సిన్స్ 10 years. ఐ హ్యావ్ బీన్ స్టడీయింగ్ సిన్స్ 10 years. సిన్స్ అండ్ ఫర్ యూస్ చేసి ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ చెప్తాం. అదంటే దాన్ని బట్టి అది ఎన్ని ఏళ్ల నుంచి జరుగుతుంది, లేకపోతే ఎప్పటి నుంచి, పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఏంటి అనేది చెప్తుంది.
పాయింట్ ఆఫ్ టైం, పీరియడ్ ఆఫ్ టైం యూస్ చేస్తూ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ చెప్తాం. I have been studying since 12 years. That is period of time. I have been studying since 1990. That is a point of time. Past tense. A simple past tense used to describe an action, an event or condition that occurred in the past. So past lo అయిపోయింది. Yesterday we learned tense rules. Yesterday we learned tense rules. సో ఇక్కడ కూడా ఎస్టర్డే అని, లాస్ట్ మంత్ అని, లాస్ట్ నైట్ అంటే అది ఎగ్జాక్ట్‌గా ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయిపోయింది అనేది మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే. పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ అనేది కంపల్సరీ మెన్షన్ చేయాలి. ఇక్కడ పాస్ట్, సింపుల్ పాస్ట్‌లో ఒక టెన్స్‌ని మనం ఎక్స్‌ప్రెస్ చేసిన ఒక యాక్షన్‌ని ఎక్స్‌ప్రెస్ చేస్తున్నాము అంటే వెన్ ఇట్ హాస్ కంప్లీటెడ్ అనేది ఎగ్జాక్ట్‌గా మనం మెన్షన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్. ఇక్కడ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా 2 యాక్షన్స్, పాస్ట్ కంటిన్యూస్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఎక్స్‌ప్రెస్ చేసేటప్పుడు 2 యాక్షన్స్ జరుగుతూ ఉండాలి. అంటే పాస్ట్‌లో ఒక యాక్షన్ జరుగుతున్న టైంకి ఇంకొక యాక్షన్ జరుగుతూ ఉన్నా, కంప్లీట్ అయిపోతున్నా, సో వెన్ యూ కాల్డ్ మీ ఐ వాస్ ప్లేయింగ్ ద పియానో. సో నువ్వు పిలిచినప్పటికి నేను ప్లేయింగ్ పియానో అని చెప్తున్నారు కదా. సో while you visited my house, I was watching television. Yesterday, while the class was going on, I was watching a movie. సో అలా 2 యాక్షన్స్ అని చెప్పేటప్పుడు ఒకటి కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ అవ్వచ్చు, 2 కూడా ప్రోగ్రెసివ్ యాక్షన్స్ అవ్వచ్చు. బట్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ చెప్పేటప్పుడు, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ చెప్పేటప్పుడు కూడా 2 యాక్షన్స్, దట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 యాక్షన్స్. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కూడా. Two actions, refer to actions, not the one action, refer to actions that took place and were completed in the past. I had written a letter before I went to the post office. So, first completed action, past perfect lo cheptamu. Second completed action, simple past lo cheptam. I had written a letter before I went to the post office. అంటే పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళటానికి ముందే నేను లెటర్ రాశాను. అంటే 2 కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఎప్పుడు కూడా. The train had left the station. The train had left the station. The train had already left the station. Or else the train had left the station before I reached The train had left the station before I reached. అంటే నేను వెళ్ళడానికి ముందే ట్రైన్ వెళ్ళిపోయింది. సో అలా 2 కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ చెప్పేటప్పుడు ఫస్ట్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో, సెకండ్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ని సింపుల్ పాస్ట్లో చెప్పాలి. సో ప్రెజెంట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఆర్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఆర్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఇవి 2 కూడా 2 యాక్షన్స్ గురించి చెప్తాయి. ఇప్పుడు 2 కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 యాక్షన్స్. ఓకే. So here past perfect continuous tense. The past perfect continuous is used to indicate that a continuing action in the past began before another past action began or interrupted the first action. So ఇక్కడ past perfect continuous లో కూడా
పాస్ట్ లోనే స్టార్ట్ అవుతది. లాంగ్ టైమ్ ఇట్ హాస్ టేకెన్ అండ్ తర్వాత కూడా ఇట్ విల్ బి కంప్లీట్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ లైక్ we had already been staying in London for 3 years. For 3 years, since 3 years, you can write. The past perfect continues. So, చూడండి continuing action in the past began before another past action began or interrupted the first action. సో అది పాస్ట్లోనే స్టార్ట్ అవుతుంది లాంగ్ బ్యాక్ అండ్ పాస్ట్లోనే ఆ టైంలో కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I had been waiting for you in the park since 2 hours. Since 2 hours. I had been waiting for you in the park since 2 hours. I had been waiting for you in the park since 2 hours before you arrived. Before you arrived. నువ్వు రావడానికి ముందు 2 అవర్స్ నుంచి నేను ఇక్కడే వెయిట్ చేస్తున్నాను అని చెప్పడం. ఫ్యూచర్ టెన్స్, ఫ్యూచర్ ఇండెఫినిట్, ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్, ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్, ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. సో సింపుల్ ఫ్యూచర్ ఎప్పుడు కూడా సో అది మేబీ హ్యాపెన్, మే నాట్ బి హ్యాపెన్, బట్ అవుతుంది అని మనం చెప్తాం. The simple future is to refer to action that will take place after the act of speaking or writing. So I will go to Paris tomorrow. ఇక్కడ I will eat banana tomorrow. I will buy a new dress tomorrow. I will watch a movie tomorrow. సో దాన్నే మనం ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అని కూడా చెప్పొచ్చు. సో మొన్న ఒక అమ్మాయి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పింది చూసారా, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు విజిట్ ఢిల్లీ నెక్స్ట్ ఇయర్ టుమారో షీ సెడ్ లైక్ దట్. సో అలాంటి వాటిని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అని కూడా మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్యారిస్ టుమారో. షీ విల్ గో టు ప్యారిస్ టుమారో. షీ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్యారిస్ టుమారో. ఓకే, దాన్ని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అని పెట్టి కూడా సింపుల్ ఫ్యూచర్ని చెప్పొచ్చు. విల్తో చెప్పొచ్చు, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అని కూడా, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు, ఈజ్ గోయింగ్ టు, ఆర్ గోయింగ్ టు అని కూడా చెప్పొచ్చు. ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ ఫామ్ వస్తుంది, బట్ టూని యాడ్ చేసి చెప్తాం అనమాట. ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్. సో ఈ టైంకి అది అవుతూ ఉంటుంది అని చెప్పడం. బై దిస్ టైమ్ టుమారో యూ విల్ బి రైటింగ్ యువర్ అసెస్మెంట్. సో రేపు ఈ టైంకి మీరు అసెస్మెంట్ రాస్తూ ఉంటారు. యూ విల్ బి గోయింగ్ టు రైట్. యూ విల్ బి రైటింగ్ అన్ అసెస్మెంట్. బై దిస్ టైమ్ టుమారో యూ విల్ బి రైటింగ్ అన్ అసెస్మెంట్. సో రేపు ఈ టైంకి అది జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తాం అనమాట. I shall be going out at 8 tomorrow morning. ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్‌లో రేపు ఈ టైంకి అది అయిపోతది అని చెప్పడం అనమాట. You will have finished your exam at 10 o'clock. You will have finished your English assessment by 10 o'clock tomorrow. అంటే రేపు ఆ టైంకి అది కంప్లీట్ అయిపోతది అని చెప్పినప్పుడు పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ వాడతాం. కంప్లీట్ అవుతూ ఉంటది అన్నప్పుడు కంటిన్యూస్ టెన్స్ వాడతాం. సో ఇది కూడా
The future perfect continuous tense is used to indicate a continuing action that will be completed at some specified time in the future. So అది ఇప్పటి అంటే ఆ టైంకి నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 years తర్వాత something will be happening. So by June 2007 I shall have been working at this office for 3 years. సో అప్పటికి ఈ నేను 3 years కంప్లీట్ 3 years సర్వీస్ ఉంటది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో మీరు చెప్పొచ్చు బై 2021 or 22 I shall have been studying in this course for 2 years, in this course for 3 years, like that. సో ఇక్కడ మనకి చెప్పారు కదా, డూ ద ఎక్సర్సైజెస్ అని. క్రియేట్ సెంటెన్సెస్ విచ్ అప్రోప్రియేట్ విత్ టెన్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అబౌవ్. సో దానికి ఆ టెన్సెస్కి ఎక్స్ప్లెనేషన్కి ఇప్పుడు మనం చూసాం కదా, దాని మీద ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క 3 ఎగ్జాంపుల్స్ రాయమని చెప్పాను. సో ఐల్ గివ్ టైమ్ ఆల్సో టు యూ. Yeah, we have 50 messages and Vasanta GJC. Yeah, Vasanta. Yes, we have many examples here. Yes, lower Raju, GJC. Yes. When అనేది past continuous లోని యూస్ చేసుకోవచ్చు. పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో ఇండికేట్ చేస్తుందా? ఎస్, వెన్ అంటే అట్ దట్ మూమెంట్ అని కదమ్మా, యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. లోవరాజు. ఎస్, వీ హ్యావ్ మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ హియర్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ రాశారు కదా, నేను ర్యాండమ్గా అడుగుతాను. వీ హ్యావ్ వసంత. వసంత, అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. వసంత జీజేసి అండ్ కేపీ. వసంత. వసంత. యాక్చువల్లీ ప్రత్యూష విల్ ఆర్ షెల్ ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు. షీ ఆస్క్డ్ అ డౌట్. యా, ఫ్యూచర్లోకి హెల్పింగ్ వర్బ్ షెల్ అమ్మ అంటే విల్ ఆర్ షెల్. యాక్చువల్లీ ఐకి వీకి షెల్ యూజ్ చేసి మిగతా అన్నిటికీ విల్ యూజ్ చేస్తాము, బట్ రెండిట్లో విల్ యూజ్ చేసినా కూడా కరెక్టే. అది యూ కెన్ యూజ్ ఐదర్ విల్ ఆర్ షెల్. హాయ్ సింహాద్రి. ఎస్, ఇంకా I'm speaking, Shravani. Hi, ma'am. Vasanta, you raised your hand. You can unmute yourself. Access has been given to you, Vasanta. Okay, she might have any problem. Gauri, PCP STU Gauri, you can unmute yourself. Good morning, madam. Good morning, Gauri. My name is Gauriswari, madam. Yeah, Gauriswari, how are you? Yes, madam. Fine, madam. Thank you. How are you, madam? Yeah, I'm fine, thank you. మీరు ఈరోజు present identify tense, present continuous tense. Indefinite. Yes, ma'am. Indefinite. Perfect tense and future indefinite tense. అలాగే future continuous tense and future perfect tense, future perfect continuous tense చెప్పారు మేడం. Yes. మీరు ఈరోజు చెప్పిన క్లాస్ మొత్తం టెన్స్ గురించి చెప్పారు మేడం. అంటే ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ ఫ్యూచర్ ప్రెసెంట్ పాస్ట్ మేడం. Yes. మీరు ఇవి మనం ఇంగ్లీష్ ఎలా మాట్లాడాలి అని దాని గురించి స్పష్టంగా చెప్పారు మేడం. అంటే వి స్పీక్ క్లియర్లీ ఇన్ ఇంగ్లీష్. Yes. ఫ్యూచర్ పాస్ట్ అండ్ ప్రెసెంట్ మేడం.
Yes, Gauri. Yes, madam. Thank you, Gauri. And try to practice sentences also in this. Okay, I madam. think you also know about these things. Many of you know about tenses. I know that. Chala mandiki telusu, very few members may not know this. So వాళ్ళ గురించి మళ్ళీ నేను repeated గా tenses చెప్పాను. You Okay, know madam. tenses, but the thing is you are not practicing them. Okay, madam. Only I will problem practice is them. if you practice, you can speak well. Okay, Thank madam. you, Gauri. Thank you, madam. You have 4 more raising hands. Vasanta, Vasanta. చెప్పండి. Good morning, Vasanta. ma'am. Good morning, Vasanta. How are you, ma'am? I'm good. How are you, Vasanta? I am fine, ma'am. Thank you. Thank you, Vasanta Vasanta. DVC College, Nakapalli. Yes, yes, Vasanta. Tenses. Ma'am, Yes, yes, Vasanta. Sinmadri మాట్లాడతారా? Why, Vasanta? Yeah, I know Nalamanti Simhadri. Vasanta, you are the students from GJC Nakopalli and very active students. Yes, ma'am. Ani Yes. Hi, ma'am. Good morning. Good morning, Simhadri. How are you? Fine, ma'am. Yeah. So, tell any example for any tense. ఏదైనా నీకు నచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పు. Any example? So what we are doing now, that also you can. So మనం రియల్ లైఫ్ లో చూసుకుందాం ఇప్పుడు అండ్ వి బోత్ ఆర్ స్పీకింగ్ నౌ కదా. దాన్ని ఎలా చెప్తావు? వి బోత్ ఆర్ స్పీకింగ్ అని చెప్పాను, నువ్వు నాతో మాట్లాడుతున్నావు, అది ఎలా చెప్తావు? Can I speaking you? అది అడుగుతున్నావు, యు ఆర్ ఆస్కింగ్ పర్మిషన్, కెన్ ఐ స్పీక్ విత్ యూ అని. బట్ మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుతున్నాం, దాన్ని ఎలా చెప్తావు? Can I talking you, ma'am? అది అంటే అది క్వశ్చన్ అవుతుంది. Question. కెన్ ఐ అంటే మనం యు ఆర్ ఆస్కింగ్ టేకింగ్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ మీ, అలా కాకుండా వి బోత్ ఆర్ స్పీకింగ్ దాన్ని మనం వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడాలి మ్యామ్. నువ్వు మన ఇద్దరం మాట్లాడుకుంటున్నావు, అది ఎలా చెప్తావు? ఇప్పుడు నేను మీతో ఎలా మాట్లాడాలో అలా మాట్లాడాలా మ్యామ్? ఇప్పుడు చూడు, నేను చెప్తాను చూడు. ఐఎమ్ స్పీకింగ్ విత్ సింహాద్రి నవ్. ఐఎమ్ స్పీకింగ్ విత్ సింహాద్రి నవ్. ఇప్పుడు నా నేమ్ పెట్టి మీరు చెప్పండి. ఇప్పుడు ఐఎమ్ స్పీకింగ్ విత్ సింహాద్రి నవ్ అంటే సింహాద్రి కూడా నాతో మాట్లాడుతున్నాడు కదా. ఎస్, అది ఎలా చెప్తాం? సింహాద్రి టాకింగ్ యూ మ్యామ్. టాకింగ్ విత్ మీ నవ్. ఎస్, అది నాకైతే విత్ మీ అంట, నువ్వు చెప్పినప్పుడు యూ కరెక్టే. సింహాద్రి ఇస్ టాకింగ్ విత్ యూ నవ్. ఎస్, రైట్. థ్యాంక్ యూ. ఇలా ఇప్పుడు మీరిద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు కదా, both are discussing now. అది కూడా present continuous. Yeah, you both are communicating. Communication. Yes, ma'am. Communicate. Yes. Yes, ma'am. Yeah, Chandu said I am talking with Parvati ma'am, right? Right, Chandu. We both are speaking together. Yes, ma'am. Yes, yes. So adi present continuous tense. Okay. Okay. సో ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడే జస్ట్ టెన్సెస్ క్లాస్ కంప్లీట్ అయింది కదా. Yes, ma'am. దాన్ని ఎలా చెప్తారు? జస్ట్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ అన్ని కూడా ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ లో చెప్పాలి కాబట్టి హౌ యు సే దట్? మ్యామ్ ఒకసారి మళ్ళీ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మనం టెన్సెస్ క్లాస్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం కదా. ఎస్ మ్యామ్. సో దాన్ని ఎలా చెప్తారు? 1 minute class, 1 minute back class completed. Yeah, which
దాన్ని మీరు ఇంకోలా కూడా చెప్పొచ్చు. మీరు నేర్చుకున్నారు అని చెప్పినప్పుడు వి Yes, హావ్ లెర్న్డ్ అంటే అక్కడ We హావ్ have ప్లస్ learned విత్ వి హావ్ లెర్న్డ్ టెన్సెస్ క్లాస్ నౌ. classes now. Tenses classes just now. We have learned tenses classes just now. Just now. Yes. Okay, ma'am. Yes, Thank you. Thank you. learned. Uh, I have learned I have అని learned చెప్పాలి. I have learned Tenses 1 class minute just now. ago. tenses class just now. Just now. now. Yes. Just ఇంకా అలాగే నిన్న మనం టెన్స్ రూల్స్ నేర్చుకున్నాం. దాన్ని ఎలా చెప్తాం అంటే yesterday. I learned yesterday tenses class. టెన్సెస్ yes I learned అని చెప్తాం. అప్పుడు ఏంటంటే పాస్ట్ లో యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ వచ్చినప్పటికి Yes, ma'am. V3 ఫామ్ యూజ్ చేస్తాం. Both ma'am. of you, thank you for your participation. Thank you, ma'am. ma'am. Thank you for We opportunity. thank you both of you. Yeah, Teja K. Unmute yourself, Teja K. We have many sentences. Yeah, Chandu, we had learned tenses classes just now. We have learned tenses classes. We had ante malli pass అయిపోతుంది. We have, correct Chandu. And yesterday I learned tenses classes. GGC Salud, very good. Yogita, we have learned tenses classes yesterday. Yesterday అని వచ్చినప్పుడు అది కంప్లీట్ గా పాస్ట్ అని చెప్తుంది కదా, అప్పుడు హ్యావ్ మీరు ఒమిట్ చేసేయచ్చు. యోగిత, we learned tenses classes yesterday. Tenses class yesterday, yes. We learned tenses class yesterday, Yogita. Kusuma, we had learned tenses class right now. ఇక్కడ హ్యాడ్ యూజ్ చేయొద్దు. హ్యాడ్ యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అయిపోతుంది. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అయినప్పుడు 2 యాక్షన్స్, కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి. ఓకే, సో we learned tenses, we have learned. Yes, Kumar, we have learned tenses classes yesterday. మరి ఎస్టర్డే అని వచ్చేసింది కాబట్టి డైరెక్ట్గా మీరు సింపుల్ పాస్ట్లో చెప్పేయచ్చు. ఎస్టర్డే అని యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీ లెర్న్ట్, హ్యావ్ ఇంకా అక్కర్లేదు అప్పుడు మీకు. ఓకే నాగబాబు, థ్యాంక్ యూ. అండ్ వీ హ్యావ్ రైసింగ్ హ్యాండ్స్ హియర్. కిషోర్ Jagurapati. Yeah, you can. Kishore, you can. Good morning, madam. Good morning. Oh, My name Chinnarao. is Chinnarao, madam. Yeah, Chinnarao. I am studying GJC College in Pachpenta, madam. Vijayanaram district. Yes, Chinnarao. Today topic is a tense. Tense is a 3 types: present, past, future. I give you one examples, madam. Tense. Present tense, I am going to the Visakhapatnam. First, present continuous, I am going to the Visakhapatnam, madam. Present simple, I go to Visakhapatnam, madam. Present perfect continuous, I shall be going to the market, madam. Present perfect, I gone there yesterday, madam. Present perfect once again. Present perfect, madam. She has written the examination, madam. She has written the examination. Next, simple past. I went to market, madam. Simple past. I was learning the examination, madam. Simple past lo inform, madam. I learning. I was simple past కాకుండా చిన్నారావు, ఇట్స్ ఫర్ yes, madam. inform వచ్చినప్పుడు అన్ని కంటిన్యూస్ టెన్సెస్. Yes, madam. I was learning the examination, madam. Next, future continuous. I shall be completing the examination, madam. Next, future simple, madam. I will come to my house. And first person ki second person ki shall వస్తుంది, madam. I ki shall వస్తుంది. Third person ki second person will వస్తుంది, madam.
yes, we Shall can and- use shall అని యూస్ చేయొచ్చు అండ్ విల్ యూస్ చేసినా కూడా కరెక్ట్ యూసేజే. ఓకే, అంటే కన్ఫర్మ్ జరుగుతుందా? ఐ షల్ కమ్ టు మై హౌస్ అంటే నేను తప్పనిసరిగా వెళ్తాను మేడం. విల్ అనేది కన్ఫర్మ్ చెప్తుంది మేడం. షెల్ అంటే అది జరుగుతుందా జరగకపోవచ్చు అని చెప్పడం. ఐ షల్ కమ్ టు మై హౌస్. విల్ అన్నా చిన్నారావు, సారీ టు ఇంటరప్ట్ యూ, విల్ అన్నా షెల్ అన్నా కూడా కన్ఫర్మేషన్ ఉండదు. ఓకే, ఐ డూ కమ్ అని అన్నావు అనుకోండి, అప్పుడు ఎంఫసిస్ అది. ఓకే, Yes. తప్పకుండా అనేది. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రెజెంట్ సింపుల్ ఉంది కదా మేడం, ఎస్, జనరల్ టెన్స్ కూడా అంటారు మేడం. ఆర్ ఇండెఫినిటివ్ టెన్స్ అంటారు మేడం. అయితే ఐ ఈట్ ఫుడ్ ఎవ్రీడే ఉంది కదా మేడం, అంటే అది ప్రతిరోజు నేను భోజనం చేస్తానని అర్థం మేడం. దాన్ని తుధర్మకాలం అంటారు మేడం తెలుగులోను. సుధర్మకాలమా? అంటే ఫ్రమ్ యూ. ప్రతిరోజు జనరల్ టెన్స్ అంటారు మేడం తెలుగులోను, ఇంగ్లీష్ లోను. థ్యాంక్స్ మేడం. Thank you, Chinnarao. Thank you for your participation. We have more raising hands here. Karun, you can unmute yourself, Karun. Karun? మా స్క్రీన్ షేర్స్ ఎవరు చెయ్యొద్దు అన్నెస్ట్రీగానా? GJC Salur raised hand. Yeah, you can unmute yourself, GJC Salur. GJC Salur, you can unmute yourself. Hi madam. స్క్రీన్ షేర్ ఎవరు చెయ్యొద్దు. Ma, don't share your screens already. ఇక్కడ స్క్రీన్ షేర్ చేశారు ఎవరు? Stop. Hi madam. Hi madam. Hi, may I know your name? Good morning madam. Good morning, may I know your name? Raghava. My name Raghava. Yeah, you raised your hand. Give the examples for tenses. is Any simple examples? present madam. Simple Yes, present. give any Present example. continuous. Present perfect. Yeah, Raghava, we know the tenses, okay? You give the examples for those tenses. I eat apple. Very good. I am eating apple. I have eaten apple. I have eaten apple. ఇవన్నీ ప్రెజెంట్ టెన్స్ మేడం. ఎస్ రాఘవ, బట్ ఇక్కడ ఒక చిన్న చేంజ్ ఏంటంటే ఐ ఈట్ అన్ యాపిల్, కరెక్ట్. ఐ ఆమ్ ఈటింగ్ అన్ యాపిల్, అక్కడ ఒక యాడ్వర్బ్ పెట్టాలి, నౌ అని కానీ ఎట్ ప్రెసెంట్ అని కానీ. అన్నెస్ట్రీ స్క్రీన్ షేర్ చెయ్యొద్దు. Yeah, very good. Very good, Raghava. Hello madam. It's time. Yes. 10 అవుతుంది. ఓకే, రాఘవ, ఇట్స్ మనకి ఇంగ్లీష్ క్లాస్ టైం అయిపోతుందమ్మా. మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నవన్నీ నాకు మండే క్లాస్ లో చెప్తారు కానీ. హలో రాఘవ, మనకి ఇంగ్లీష్ క్లాస్ టైం అయిపోతుందమ్మా. ఆల్మోస్ట్ వీ హావ్ టేకెన్ అదర్ క్లాస్ టైం ఆల్సో. సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ యువర్ పార్టిసిపేషన్. మీరు ఏం చేస్తారంటే మండే క్లాస్ వచ్చేటప్పటికే గెట్ రెడీ విత్ యువర్ ఎగ్జాంపుల్స్. మా మండే క్లాస్కి వచ్చేటప్పుడే గెట్ రెడీ విత్ యువర్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇప్పుడు మనం పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ యువర్ పార్టిసిపేషన్. సో మీరు వచ్చేటప్పటికి న్యూస్ని ట్రై చేయండి అమ్మా, ఈ టెన్సెస్ని యూజ్ చేసి చెప్పడానికి. దట్ ఈస్ న్యూస్. ఓకే, thank you all. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Thank you for your Jaimanka ma'am. Yes, good morning ma'am. Good morning ma'am. Yeah, yes, I'm waiting. Okay, thank you ma'am. Thank you.
Good morning, children. You are totally engaged in the English session. Hope you are quite interested with the tenses, but I'm feeling tensed with the tenses. Hope you all enjoyed the session. Now coming back to our session, that's personality development. సో ఇప్పటి వరకు మనం పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ లో అసలు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి చెప్పుకున్నాము. నెక్స్ట్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అసలు మనకి ఎట్లా ఉపయోగపడుతుందో చూసాము. సో మనల్ని ఎట్లా మోటివేట్ చేసుకోవాలి. కైండ్ సజెషన్ ఇస్ డోంట్ షేర్ ద స్క్రీన్. సో మీరు డిస్ట్రాక్ట్